أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اے میرے رب، اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اس کام کو مشکل نہ بنائیے اور اس کام کو خیر کے ساتھ مکمل کیجئے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیجئے، آمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے درس کا عنوان ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرے پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ والدین کی نافرمانی اور اس کی سزا دو بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پوری بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرنا کیسا ہے دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ جو والدین کی خدمت نہیں کرتا ان کے لیے حدیث میں آتا ہے، جو لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے وہ ان کے لیے حدیث میں آتا ہے۔ دیکھیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے والدین ہیں، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے اگر مرد تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں کہ والد صاحب کی خدمت کرنے کے لیے کہ کوئی بیٹا ان کے پیر دبا دے یا پھر ان کا پوتا پیر دبا دے، ان کا نواسا کوئی پیر دبا دے، ٹھیک ہے، مگر حکم تو اولاد کے لیے ہے، والدین کی خدمت اولاد کے لیے دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، جو بھی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین۔ دیکھیں گے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر منگائے، آپ نے پہلی سیڑھی چڑھا، ایک ممبر منگانے کے بعد جو مسجد میں سیڑھی ہوتی نا 1 2 3 اس کو ممبر کہتے ہیں، ایک ممبر منگائے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر چڑھتے گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات تھی جو آپ نے آمین کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں آمین کہا؟ ایک سیڑھی پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہا، کون بول رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ سب سے بزرگ فرشتے، سبحان اللہ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لے کر آتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، سبحان اللہ۔ یہ سارے نبیوں کے پاس وہی لانے والے، سبحان اللہ۔ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو صحابہ سے بول رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں والدین ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کروائے۔ تو ان پہ کیا بولے؟ لعنت ہو، خرابی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے بڑھاپے میں، اگر ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ پائے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین کہا. اللہ اکبر. پھر میں دوسری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں, پھر میں دوسری سیڑھی پر چڑھا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لعنت ہو, خرابی ہو, بربادی ہو, ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پایا اور اس میں نیکی کر کر اپنی مغفرت نہ پالے. تو میں نے کہا آمین. اور آگے بڑھیں گے. میں تیسری سیڑھی پر چڑھا, پھر آمین کہا. تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لعنت ہو اس شخص پر, لعنت ہو, بربادی ہو, ہلاکت ہو اس شخص پر جس کے پاس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیا کہے؟ اس بات پر آمین کہے. اللہ اکبر. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر درود نہ پڑھنے والوں پر بھی لعنت ہے. اور رمضان کے مہینے میں روزہ رہنے والے نے کیا مہینہ آ گیا ہماری زندگی میں, رمضان کا مہینہ آ گیا اور ہم صحت مند ہے, باحیات ہے, صحت مند ہے, اور ہم نے رمضان کے روزے رہ کر نیکی کر کر اگر ہماری مغفرت نہ کروا لے تو اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. اللہ اکبر. اور ایک کیا بول رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے بربادی ہے, ہلاکت ہے جو اپنے والدین کو پالے بڑھاپے میں, یا دونوں میں سے کوئی ایک, تو ان کے لیے لعنت ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. اور کون آمین کہہ رہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. دیکھیے بہت بڑا فریضہ ہے نا, بہت بڑا فریضہ ہے. ہماری والدین کی خدمت ہم پر فریضہ, ہم پر فرض کیا گیا ہے. اور بڑھاپے میں جو کوئی آئے اس کو اف تک نہ کہو. اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کا مطلب کیا ہے؟ تیزی سے بات کرنا, یہاں تک کہ اب نا بڑھاپے میں نا ایک سا بات کرنے کی عادت ہوتی. دیکھیں ایک ہی سوال کرتے تو ارے ایسی ایک آواز آتی نا, ارے بار بار بولنے کی عادت ہوتی. دیکھیے جب تک ہمارے پہ نہ بیتی نا, ہم وہ ٹائم تک نہیں پہنچے نا, ہم جب تک نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ ہم جب ہمارے بڑھاپے میں آ جائیں گے تو آج ہم ہمارے والدین کے لیے ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ جن کے دونوں میں سے ایک بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. یہ اللہ تعالیٰ جو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا, میرے لیے بہت بڑی بات ہے والدین کے حقوق, والدین کو اف نہ کہنا میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. بس الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کی خدمت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ میرے کو, اور ان کو اف نہ کہوں اللہ میں کبھی. اور اللہ جو میرے سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ جب جبرائیل علیہ السلام آ کے آمین کہے, اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تینوں حکم دینے کے بعد, لعنت اور بربادی ہلاکت کہنے کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آمین کہہ رہے ہیں. بہت بڑا ہمارا نقصان ہے نا, یہ بہت بڑا نقصان ہے ہم لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان نقصانات سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ عمر میں آنا ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ بار وہ کہنے سے نا کچھ نکل جاتا, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا, یہ بھی ہوتا ہے. علماء کا کہنا ہے کہ جب بار بار بولتے نا, تو وہ شخص بھی, بیٹا بھی کیا بولتا, ارے میں چپ ایسے ہی بول دیا کیا, ان کو جھڑکی ایسی دے ڈالا کیا میں غصے سے ایسی بات بول دیا. یہ بھی تو میرے کو ستاتے نا, بار بولتے ایک ہی بات. اللہ حفاظت کرے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے لوگوں کی. تو دیکھیے کتنی بڑی بد دعا ہے نا, یہ بد دعا ہی ہوئی نا, یہ لعنت ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. اللہ اکبر. 3 شخص کے لیے بولے, 3 شخص کے لیے بربادی ہے بول رہے, ہلاکت ہے بول رہے. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس شخص کو جو والدین سے پالیا اور ان میں سے کوئی ایک ان کی خدمت کر کے اجر نہ حاصل کرا, تو اب کیا کرے گا, ہے نا. کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پہلے تو نبیوں کوئی بد دعا نہیں دیتے, مگر یہاں پر دیکھیں جبرائیل علیہ السلام آ کے کہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا, یہ بد دعا ہی ہوئی نا ہمارے لیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے.
اور کیا بولے اللہ تعالیٰ، اور ہاتھ ان کی خدمت کر کے ان کی مغفرت کر، اگر والدین کو میں سے کوئی ایک کو پالے، ان کی خدمت کرنے کے بعد ان میں سے کوئی ایک رہ گیا، اگر ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر لے، کر مغفرت نہ پا سکا، تو دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں ہیں ہم، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سب سے پہلے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نا حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ والدین کا حکم دیا، والدین کا حکم دیا کہ ان کی فرما برداری کرو اور ان پر اف نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے الفاظ میں والدین کا ذکر آتا ہے ذریعے سے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی مغفرت کروا لے۔ اپنی ماں کے تعلق سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا معنی، ماں کے، اب کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا بولے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رہنے کا مطلب؟ ماں کی خدمت کرو، جنت حاصل کرو۔ دیکھیں، ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت کروا لو۔ سبحان اللہ، یہی ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے کروا لے، ہم سب سے کروا لے اللہ تعالیٰ۔ ہمارا وقت کیسا آتا نہیں معلوم ہے نا، جب ہم ہماری والدین کے لیے ہم ہماری والدین کی خدمت کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہم سے وہی سیکھیں گی، ہے نا، ہماری اولاد بھی ہم سے وہی سیکھیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لعنت، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، آمین۔ بہت سے سلف صالحین کے تعلق سے واقع میں آتا ہے، بہت سے سلف صالحین کے واقع میں سے آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، کسی نے پوچھا، ایک سلف صالح نے ایک سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، تو وہ شخص نے کہا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے تھے کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے، جنت کی سیر کا مطلب کیا ہوا، میں سمجھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ ہے، میں ان کی خدمت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کروا لیجئے، اللہ ہم سب سے کروا لیجئے۔ اس کا مطلب دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بددعا دے رہے ہیں، بددعا تو کبھی تو کوئی نبی کسی کے ساتھ نہیں کرے تھے، کسی کو نہیں دیے تھے، مگر یہ تینوں میں سے ہے۔ وہ 3 لوگ ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دیے۔ والدین میں سے کسی کو ایک کو پا لینا بڑھاپے میں اور ان کی خدمت نہ کرنا، اس پر لعنت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا اور اس پر درود نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام ہم سب سے لے لے۔ اللہ دیکھیے، بہت ضروری ہے نا، ایسی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے، اور ایسی اولاد ہو کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ بہت خوش قسمت ہے نا، وہ ماں باپ، وہ اولاد، دونوں بھی خوش قسمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اولاد بول کے رہ جاتے، اگر نافرمانہ اولاد نکلی تو، ہے نا، نافرمانہ اولاد نکلی تو کتنا بڑا خسارہ ہے نا ہمارے لیے۔ دنیا میں اس کے پیچھے بول کے، اس کو سمجھا کے ذہنی بیمار ہو جائیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ اے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اولاد دے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ جس کی اولاد ہوگی وہ بھی یہ دعا کرے، جس کے پاس اولاد نہیں ہوئی وہ بھی یہ دعا کر لے، سلامتی والی اولاد اور فرما بردار اولاد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نا زندگی پوری ان لوگوں کے پیچھے لگا دیں گے تو بھی وہ سدھرنے والے نہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فرما بردار بنا لے۔ اللہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے گا نا، سب کے پاس بٹے جاتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو جائے گا، فرما بردار ہو جائے گا نا، والدین سے یہ بٹا جائیں گا، رشتہ داروں سے یہ بٹ جائیں گا، ہاں، شوہر بیوی بچوں سے یہ بٹا جائیں گا، سب کے حقوق معلوم ہو جائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کیا دعا کریں گے؟ اللہ، اے اللہ آپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ میری اولاد کو، میرے کو اور میری اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے، آمین۔ دیکھیے، بددعا کے الفاظ کہنے والی ذات کون سی ہے؟ بددعا دینے والی ذات کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ مقام رب العالمین۔ دیکھیے، سب سے اعلیٰ مقام رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ وہ بددعا دے رہے تو ہم لوگ کتنا اس کو کتنا ہم احترام کریں گے اس بات کی۔ دیکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
اور کون سا حکم تھا اپنا؟ پردے کا حکم. یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق، والدین کی فرما برداری. اور یاد رکھیے اس بددعا میں آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تعلق سے اللہ قرآن میں فرما دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ کہ اے نبی آپ آپ عالم ہیں، آپ عالم ہے، سارے جہان کا عالم ہے نا، سبحان اللہ. اے نبی آپ عالم کی رحمت ہے اور رحمت العالمین. بددعا دے رہے ہیں، اللہ اکبر، بددعا دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 29 شخص کو، ہے نا. دیکھیے رمضان آنے والا ہے نا، اس کی بھی تیاری ہم سب کو اچھے سے کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ ایک ارادے سے اٹھے ہیں کہ قرآن کے دور سے الحمدللہ، اور پھر ہمارے دلوں کی پاکیزگی ہے نا، دلوں کی پاکیزگی جو ہم سے ناراض ہے اس سے معافی مانگ لینا چاہیے. رمضان آنے والا ہے. دیکھیے رمضان ہمارے لیے صحت کے ساتھ ہمارے حیات میں، اور ہم صحت مند ہیں اور ہم روزہ نہیں رہ رہے اور پھر روزہ نہیں رہنے سے والوں کی مغفرت نہیں ہوں گی. دیکھیے جو روزہ نہیں رہ رہے اگر وہ زندگی میں آ گیا اور مغفرت نہ پا لے تو اس کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں بھی خسارے میں ہے نا، دونوں بھی خسارے میں ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. اور ایک کیا بول رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے اور اس پر درود نہ بھیجے. دیکھیے جب بھی آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام عموماً بددعا نہیں دیتے، انبیاء علیہ السلام عموماً بددعا نہیں دیتے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال دین کی دعوت دیتے تھے. 950 سال کیا معمولی بات ہے؟ ہم نہ 1 سے 2، 2 سے 4، 10 بار، 15 بار بول کے کیا بولتے ہیں، نہیں اب انہوں سننے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو. نہیں، ایسا ہمارے انبیاء کا حکم نہیں آیا تھا. ہمارے نبیاں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے. دین کی دعوت، دین پہ دین، دعوت پہ دعوت، دعوت پہ دعوت، یہاں تک کہ وہ خود ہلاک ہو گئے مگر دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. ایسی ہم کو بھی کیا چاہیے کہ بار بار دین کی دعوت دیتے رہے، چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو. 950 سال. ایک تو ہماری تو پہلے تو عمر ہی نہیں ہے اتنی، ہے نا، پہلے تو ہماری عمر ہی نہیں ہے. ہمارے میں جتنی طاقت ہے نا، ہمارا کام ہے دیتے رہنا، دین کی دعوت دیتے رہنا ہے. اور انشاءاللہ اور آگے بھی دیتے رہیں گے، انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے. جبکہ 950 سال دین کی دعوت دینے کے بعد بددعا دی تھی. اتنے سال جین کے بعد بددعا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم معلوم ہے نا، سورہ بقرہ میں ہم انشاءاللہ الحمدللہ آپ سب کو پورے بات بتا دیے ہے نا. 950 سال دین کی دعوت دینے کے بعد جب وہ نہیں مانے تو جب بددعا دیے تھے، ہے نا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب بہت ہی اہم عمل چھوٹ رہا ہے ہم سب کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو بددعا دے رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہمارے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ. اور جس کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، ہے نا. بددعا جو رحمت للعالمین ہے، جبرائیل علیہ السلام بات کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کر رہے ہیں، بددعا دے رہے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جس کے تعلق سے طائف کا دیکھیں گے، طائف میں جب فرشتے آئے اور کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والوں نے آپ پر بہت برا سلوک کیے ہیں، اس بستی کو دبا دوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے سبحان اللہ، ہے نا، بہت ہلاکت ہوئی نا وہاں پر، بہت زیادہ زخمی کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہے، جو رحمت العالمین ہے، سبحان اللہ، جو رحمت ہے، اپنی امت کو بددعا نہیں دیتے. کیا بول رہے؟ نہیں. دوسری قوم وہ ہے، دوسری قوم کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں دی جو ایمان نہیں لاتے تھے. اس کو بھی کیا بولا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کو بھی کیا بولا جو ایمان نہیں لے کر آئے اور بہت زیادہ ستائے گئے، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ظلم کرے. جب اللہ کے فرشتے آ کے بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والے نا آپ کو بہت ستا رہے، کیا میں یہ پورے چٹان کے بیچ میں لے کے ان لوگوں کو دبا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اندازہ لگائیے آپ، سبحان اللہ، اتنے ظلم کے بعد، اتنی زیادتی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں تھا. سبحان اللہ. اگر ہم اپنی والدین کی خدمت کر کے مغفرت نہ کروا لے تو اس پر لعنت ہے. دیکھیے پھر بار بار آ رہی، دیکھیے یہ بات
बार बार यही बात आ रही, सारी बातें कहने के बाद फिर बात यही आ रही, अगर हम वालिदैन में से कोई एक को पाले जब बुढ़ापे में, और अगर उनकी खिदमत ना करे, अगर उनकी खिदमत करके अपनी मगफिरत ना करवा ले, तो उनके लिए लानत है। देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे, वालिदैन की नाफरमानी ना करे। अभी तक हम क्या देखें, वालिदैन की नाफरमानी ना करे। अब देखेंगे वालिदैन की नाफरमानी करने वालों के लिए सज़ा, है ना। वालिदैन की नाफरमानी हम देख लिए पूरा, क्या 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 होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ दिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहे, है ना। उनकी मगफिरत, अगर उनकी खिदमत करके मगफिरत ना करवा ले तो हमारी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत दोनों खसारे में है ना। तो वालिदैन की नाफरमानी ना करे, ये देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा। अब सज़ा देखेंगे, कोई वालिदैन की नाफरमानी करता है उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देखेंगे। जो नाफरमानी करता है ना, वो क्या खामियाजा भुगतना है, देखेंगे। नंबर 1, ये अल्लाह ताला के हुर्मतों को पामाल करने वालों को दुनिया और आखिरत में चैन कैसे आएगा, है ना। अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह का हुक्म नहीं मानने वालों के लिए उनको चैन कैसा मिलेगा। अल्लाह ने हराम करार दिया है, देखिए अल्लाह ने हराम करार दिया है, बोल रहे जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं उनके लिए क्या बोल दिए, हराम है। बोले जो माँ की नाफरमानी करे, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया, कबीरा गुनाह। देखिए दोनों में से किसी एक को पाले तो माँ, अगर माँ बच गई, अगर उनकी खिदमत ना करे, अगर उनकी खिदमत कर अपनी मगफिरत ना करवा ले, तो देखिए उनके लिए क्या सज़ा है। सज़ा देखिए क्या है उनकी, कबीरा गुनाह। बोले अल्लाहु अकबर, कबीरा गुनाह। हम क्या करते, चोर को, कोई एक शख्स चोर है जो सारे के सारे लोग उसको क्या समझते, बुरा समझते। बदकार है, उसको हर कोई क्या समझते, बुरा समझते। अल्लाह के रसूल ने वालिदैन की नाफरमान को शिर्क के बाद बड़ा गुनाह करार दिया है। ये भी बड़ा गुनाह है ना, चोरी करना और फिर क्या है, बदकारी करना, ये भी कबीरा गुनाहों में से। मगर उससे बड़ा गुनाह क्या है, जो वालिदैन की नाफरमानी करे। अल्लाहु अकबर, है ना। आसान बात नहीं है ना, छोटी बात है क्या, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई एक मिल जाना और उसमें से हम लोग नाफरमानी करना, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हुक्म है ना। हम लोग ना आज हमारी औलाद क्यों नाफरमान है, क्योंकि हम उनकी नाफरमानी करें, है ना। तो आज ही से क्या करना है, हम सबको उनसे माफ़ी चाहना है, जो भी हमसे गलती हो चुकी है वालिदैन से माफ़ी चाहना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर कभी गलती ना हो, उफ भी ना कहेंगे इंशाल्लाह, उफ भी ना कहेंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे आगे बढ़ेंगे, और 3 ऐसे शख्स है, सबसे बड़ा गुनाह, देखिए 3 बड़े बड़े शिर्क है। जो सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, अल्लाह के अलावा किसी और को ठहराना। और दूसरा क्या है, वालिदैन की नाफरमानी। और तीसरा क्या है, झूठी कसम खाने वाला। 3 देखिए, 3 बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाहों में से है। नंबर 1 सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अल्लाह के आगे शिर्क करना। नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 3 झूठी कसम खाना। अब देखेंगे तीसरा नुकसान क्या है, नुकसान पे नुकसान गिना रहे ना। अब तीसरा नुकसान देखिए, जिसको अल्लाह नाराज करे, जिसको चाहे कि मैं अल्लाह ताला मेरे से नाराज हो जाए, वो अपने वालिदैन को नाराज कर दे। जो चाह रहा है कि मेरे से अल्लाह ताला खुश हो, मेरे से राजी हो जाए, वो अपने वालिदैन को क्या करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे और उनको राजी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए जो अल्लाह को नाराज करना चाह रहा, वो अपने वालिदैन को नाराज कर दे। कितनी बड़ी बात है। देखिए जिसके माँ बाप खुश नहीं हैं, उससे रब भी खुश नहीं है हमारा। तो क्या करना है हमको, कि अल्लाह ताला से माफ़ी चाहेंगे और हमारे वालिदैन से माफ़ी चाहेंगे। हम ये नहीं चाह रहे ना कि अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ हो गया, तो हम अक्सर लोग बोलते हैं ना, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहना, है ना। मगर हम ये नहीं चाह रहे कि हमारी वालिदैन अगर राज़ी हो तो रब हमारा राज़ी होता। कितनी बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, बहुत बड़ी बात है कि जब वालिदैन नाराज़ है तो अल्लाह भी नाराज़ है हमसे। हमारी दुआएं, हमारा नमाज, हमारी रोज़ा, हमारा ज़कात, हमारा हज कोई कबूल नहीं अगर वालिदैन नाराज़ है तो। क्यों, हमारा रब नाराज़ है नाम से। देखिए जो चाहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे अरकान को कबूल करे, तो क्या करना चाहिए, वालिदैन को राज़ी करना चाहिए।
इंशाल्लाह कितनी बड़ी बात बोल दी है ना अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाहु अकबर। अच्छा, और देखेंगे, चौथा हो गया ना, 4 हो गए, अब ये 5वां सजा है। 2 दरवाजे ऐसे हैं जिसमें मैं दाखिल होता हूँ, 2 दरवाजे ऐसे हैं जिसमें मैं दाखिल होता हूँ। सजा क़यामत के बाद तो बात की बात है, क़यामत के बाद तो क़यामत में तो उसकी सजा बात की बात है, मगर अल्लाह ताला क्या करेंगे, दुनिया में ही उसको रुस्वा कर देंगे। नंबर 1 जो बगावत करता है, नंबर 2 किस वक्त कौन से 2 दरवाजे हैं, जो जाने वाला रास्ता है, जन्नत में जाने का रास्ता था, मगर 2 ऐसे दरवाजे हैं जहां पर उनको जाने से रोका जाएगा। कौन कौन? नंबर 1 जो बगावत करता है, नंबर 2 सेकंड वाला कौन है, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे ना, सब है हमारे अकाउंट में, पूरा हमारा अकाउंट फुल है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, हुस्ने सुलूक, ज़कात पे ज़कात हो रही, नफिल नमाज़ें पढ़ा जा रही, नफिल इबादतें हो रही, सब के सब हो रहा, मगर एक क्या नहीं आया, वालिदैन की फरमा बरदारी। वालिदैन हमारे से नाराज़ है, हमसे, हम वालिदैन की खिदमत नहीं करते। क्या बोलते, बेटा है ना, बेटा कर लेता, मैं तो ससुराल में आ गई ना। नहीं, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। देखिए, औलाद पर फर्ज बनाना, चाहे वो बेटा और बेटी अलग अलग नहीं करे। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर आके क्या बोले, आमीन बोले। किसके लिए? कि वालिदैन में से किसी एक को पाले और उनकी औलाद उसकी खिदमत ना करे, खिदमत करके मगफिरत ना करा ले, तो उनके लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, बुराई है, दुनिया में, दुनिया और आखिरत दो भी गई। तो यहाँ पर बेटा और बेटी को अलग करके नहीं बोल रहे। देखिए, ये आप मेरे पे भी फर्ज है और मेरे भाई पे भी फर्ज है, हम कभी भी ये बात नहीं करना चाहिए, मैं औरत हूँ ना, मैं अपने ससुराल चले गई, मैं बेटी हूँ ना, नहीं, जितना हो सके कर लीजिए, हमारी बेहतरी के लिए, हम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ में ना आ जाए। हम साफ ना अपने अपने हाथ झाड़ लेते कि नहीं, हमारी ज़रूरत नहीं है, फला है ना कर लेते, हमारी ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं कर सकते, हम बहुत दूर है, हम ससुराल में हैं, हमको ससुराल देखना है, हमको शौहर देखना है, हमारे बच्चे देखना है। नहीं, ये बात यहाँ पर कुरान और हदीस में ये बात आई नहीं, ना बेटी ना बेटा, वालिदैन, हमारे वालिदैन जो हमारे लिए क्या क्या कर गुजरे, हमारी ख्वाहिश पूरे करने के लिए वो अपनी ख्वाहिश को ख़त्म कर दिए, है ना, हमारी ज़रूरत को पूरा करते करते अपनी ज़रूरत को छोड़ दिए, है ना, हमारा महंगा ड्रेस दिलाने के लिए वो अपनी हल्का ड्रेस खरीदे, हमारे स्कूल की पढ़ाई, हमारे फीस पे करने के लिए वो अपने ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिए। तो दोनों के लिए भी है ये। देखिए, वालिदैन कभी अपने माँ बाप बेटे को ज़्यादा बेटी को कम कभी नहीं देखे, कोई नहीं देखता ऐसा। तो हमारी सोच चाहिए और कुछ भी नहीं, हम सिर्फ हमारी सोच चाहिए। ऐसा कोई माँ बाप, चाहे 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो या 6 बच्चे हो, माँ बाप बेटी को भी उतना देखते हैं और बेटे को भी उतना ही चाहते हैं। हाँ, किसी के घर में ऐसा है कि बेटी को बहुत ज्यादा चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के घर में ऐसा है कि बेटे को बहुत ज्यादा चाहते, मगर नहीं, चाहत तो है सब में, सबके लिए चाहत है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज तो सबके लिए करे ना, बेटे के लिए भी हुआ, बेटी के लिए भी हुआ, उसको भी डॉक्टर करवाए, इसको इंजीनियर बनाए, है ना, फिर इसके लिए भी हाफिज कुरान बना दिए, इसको भी आलिम दीन बना दिए, दोनों के लिए भी बराबर चल रहा, सुभान अल्लाह। मगर हम क्या बोल रहे हैं, जब हमारी बारी आई और फिर क्या करते, विरासत की तकसीम लेना है तो बेटियां पहले आ जाएंगी, है ना, बेटा भी लड़ता वहां से, बेटी भी लड़ती, मेरा हिस्सा, बेटा तो है ही है, यहाँ पर क्या होता, बेटी भी लड़ती, मेरा हिस्सा अम्मी, मेरा हिस्सा, मगर जब खिदमत की बारी आई तो हाथ झाड़ लेते, नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी बहू बेटे की जिम्मेदारी है। नहीं, नऊजुबिल्लाह, ऐसा हरगिज भी नहीं बोलना चाहिए। ये करने से क्या होता, हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ में आ जाएंगे, नऊजुबिल्लाह। क्या हो जाएगा, हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ में आ जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ किसी को ना लगे, अल्लाह ताला सबको, अल्लाह के वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए अल्लाह ताला। और छठवां उसका नुकसान देखेंगे, क्या देख रहे हैं, वालिदैन की नाफरमानी करने की सजा। अब देखेंगे 6वीं मुसीबत क्या है उनका, मुसीबत का समा करना। देखिए, मुसीबत अब उसके लिए ज्यादा मुसीबत बढ़ने लगी है, क्योंकि मुसीबत पे मुसीबत, परेशानी पे परेशानी, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में भी मिलेंगी सजा तो दोनों में भी मिलेंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह खैर करे अल्लाह। वालिदैन, देखिए 3 ऐसे शख्स है, वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन का नाफरमान, नेकी करके एहसान जतलाने वाला,
देखिए तीन ऐसे शख्स है जिससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता। अल्लाह ताला उन लोगों पर नजर भी नहीं डालता, ना दुनिया में ना क़यामत के दिन। याद रख लीजिए, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला नजर भी नहीं डालेगा। इतना नाराज है अल्लाह ताला, दुनिया में भी नाराज है और वो आखिरत में भी नाराज है। तीन ऐसे शख्स है जो वालिदैन के नाफरमानी करने वाले, नेकी करके एहसान जतलाने वाले और तकदीर को झुटलाने वाले। तीन ऐसे शख्स है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होंगे, उन लोगों से उन पर नजर भी नहीं डालेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या होगा ना फिर हमारा, क्या बनेगा फिर हमारा दुनिया और आखिरत में। अल्लाह खैर कर दे अल्लाह ताला। और देखेंगे सातवीं सदा क्या है, छठवीं सदा होगी, सातवीं सदा क्या है? अल्लाह की रहमत से धुतकारा जाता है। अल्लाह की रहमत से धुतकारा जाएगा जो अपने वालिदैन को लानत करता है और उस पर अल्लाह की लानत है। देखिए लानत भी करते ना, आप क्या है, आप ऐसी हमको पैदा करके छोड़ दिए है ना, हमको पढ़ाया लिखा है नहीं। जब पढ़े लिखे रहे तो पढ़े लिखे रहे, कुछ बोल डाली माँ तो क्या करेंगी, क्या बोलते जब, अरे जो सब करे थे आप भी वही करें। मैं ऐसा ऐसा मुसीबत उठाई बेटे आपके लिए, मैं ऐसे परेशानियाँ उठाई बेटा आपको पढ़ाने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए, आपको दीन सिखाने के लिए, आपको दुनिया समझाने के लिए मैं ऐसे ऐसे मुसीबत उठाई बेटे। तुम सबसे अच्छे बेटे हैं बेटे मेरे, है ना। बेटा और बेटी सबको बिठा के समझा रहे वालिदैन, तो क्या बोल रहे, अरे सब जो करे तुम भी वही करे। देखो लानत करे ना, अपने माँ बाप पे लानत करा तो अल्लाह ताला उस पर लानत कर दिए। अस्तगफिरुल्लाह। क्या है ये? सातवीं सजा होगी इसके लिए। हदीस में आता है कि एक शख्स ने कहा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रोज़ा भी रखा। अब एक हदीस में आता है कि एक शख्स ने कहा, एक सहाबा ने, एक शख्स ने कहा कि अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज रोज़ा ज़कात हज यहाँ तक के पर्दे का हुक्म, ये सारी चीज़ें मैं हर चीज़ से पाक हूँ, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या जन्नत मिल जाएंगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। तो फिर यहाँ पर ये बात हो गई। फिर उसके बाद में क्या होगा, आखिरत के दिन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम कि उसके वालिदैन हैं। जब आखिरत के दिन हशर के मैदान में, जब क़यामत का दिन होगा, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसला कर देंगे जन्नत वालों को जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम वालों को जहन्नम में जाने के लिए, तो अल्लाह के नबी सब लोग एक जगह जमा हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जमा हो जाएंगे। ये कौन कुरान पढ़ते थे, है ना, कौन नमाज पढ़ते थे, हज करने वाले, सारे के सारे लोग जमा हो जाएंगे। फिर उसमें से ना उसको सवाल किया जाएगा। अल्लाह के वो शख्स से पूछे, बात कर रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूरा समझा रहे कि सारी की सारी बातें तुम्हारे में ना 100% है, मगर वालिदैन की खिदमत नहीं करे थे। ये सारी चीजें पूरे हुक्म करने के बाद इनको कहाँ जाना था? जन्नत में। शुहदा के साथ रहना था, सहाबा के साथ रहना था, अंबिया के साथ रहना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहना था। मगर यहाँ पर क्या हुआ, एक वालिदैन के नाफरमानी की वजह से इनको जन्नत नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये एक नेकी अगर तुम नहीं करेंगे, अगर इससे तुम अगर महरूम हो जाएंगे तो तुम जन्नत से भी महरूम हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे की सारी चीज़ें करने के बाद भी सज़ा देखिए कितनी बड़ी सज़ा है ना। ये हम ना कितना खुश है ना। आज हम देख लेंगे हमारी मिसाल, हम बहुत खुश हैं कि हम इतना खुश है, हम नमाज हो रहे, हमारी क्लासेस हो रहे, हम तिलावत कर रहे, तिलावत को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे, तफसीर की क्लास ले रहे, है ना, फिर हर दर्स में जाने की कोशिश कर रहे, सब अच्छा है, मगर वालिदैन की खिदमत नहीं, है ना, वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहे। हाँ, लड़के और एक बात क्या बोलते, हम आपको वालिदैन की खिदमत करने का नहीं है, वहाँ पर तो नहीं करते, यहाँ फिर आने के बाद, ससुराल में आने के बाद एक नई लड़ाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये, है ना। जब सास ससुरे की खिदमत करने की बारी आती तो क्या बोलते, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। इसके शौहर को बोलते आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ है फिर आपकी जिम्मेदारी, है ना। हम औरतों की जिम्मेदारी कहाँ है, ना तो वालिदैन के लिए है अपने खुद के, ना ही तो शौहर के वालिदैन पे कोई हक है। तो फिर हक कहाँ है? सिर्फ विरासत की तकसीम लेने के लिए, है ना, सिर्फ वो बटोरने के लिए, वो सबसे आगे। अल्लाहु अकबर। कहाँ हम लोग फंस गए ना, हम लोग कितने नाफरमान हो गए, देखे इतने नाफरमान हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अल्लाह फरमाबरदारी करने वाला बनाए। वालिदैन को उफ भी कहने का हुक्म नहीं है, उफ भी कहने का हुक्म नहीं है, तो हम क्या क्या बोलते ना, लानत भी करते उनके ऊपर। चलो जो कर रहे थे सब कर रहे थे, आप भी करने का क्या है, आप क्या नया कर रहे थे क्या, है ना। कितनी बड़ी बात है ना, इतना आसानी से बोल देते हम लोग, है ना, कितनी आसानी से बोल देते। अस्तगफिरुल्लाह। उनका भी दर्द समझना चाहिए ना, उनका भी दर्द, उनकी भी परेशानी, उनकी भी बात समझना चाहिए, सुनना चाहिए। आज ना हर कोई मोबाइल के पीछे है। माँ वालिदैन के पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है,
है ना। वालिदैन का सबसे अच्छा कीमती वक्त कौन सा होता मालूम? जो ज़ईफ़ माँ बाप होते या उनमें से कोई एक बच जाए, तो जब वो लोग साथ बैठते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब वालिदैन, देखिए जो जो लोग दीन हासिल करते हैं ना, दीन हासिल करने वालों के लिए माँ बाप नहीं डरते उससे बात करने के लिए। बेटा डरता, अल्लाह मेरे अम्मी कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, मेरी ये इबादतें ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, 0 पॉइंट तो नहीं आ जाएंगे मेरे को। मगर जो दुनिया का इल्म सीखता ना, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फलां फलां फलां, यहाँ तक के चांद पे पहुँच गया उन्हें, हर वो बड़ा काम करने वाला, उन्हें क्या करता, उसके वालिदैन उससे डरते। कहाँ बच्चा मेरा थक के आके मेरे को झिड़के दे डालता कि बेटे दवाइयाँ ख़त्म हो गई, बोलने के लिए डरते। बेटे मेरी ऐनक टूट गई, बेटे, वो भी बोलने के लिए डरते। देखिए इसीलिए क्या करना है, हमारी औलाद को दुनिया के साथ साथ दीन की भी तालीम दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया की तालीम दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन की तालीम दे, दोनों को भी बैलेंस करके रखें। फिर इसीलिए कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारे साथ रहना है। हमारे बच्चे अगर हमारी खिदमत करना है, और हमारे बच्चों को क्या हम देख सकेंगे क्या जहन्नम में जाते हुए? क्या हमारे वालिदैन हमको देख सकेंगे कि हम जहन्नम में जाते हुए? नहीं ना। तो हमको क्या करना है, दोनों पे भी बैलेंस करना है, दुनिया और दीन दो भी सिखाना है बच्चों को। क्योंकि दुनिया के एतबार से दुनिया की पढ़ाई ज़रूरी है, आखिरत के एतबार से आखिरत की पढ़ाई ज़रूरी है। सब करने के बाद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, पूरे हुक्म मानने के बाद, यहाँ तक कि पर्दे का हुक्म भी पूरा हो रहा, मगर वालिदैन में आके अगर हम 0 हो जाएंगे ना, हमारे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यारा जवाब दिए, है ना। एक शख्स आके पूछे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो हुक्म में मान रहा हूँ, अल्लाह ताला का हर वो हुक्म में मान रहा हूँ, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, पूरे हर वो नफिल इबादतें भी हो रही, सुभान अल्लाह, हर वो चीज़ में नंबर 1 है, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ठहरा है, बस अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ नहीं होना। राज़ी पे राज़ी करने के लिए इन्हें खिदमत, मेहनत कर रहा है, अपने आप को तोड़ रहा है, मगर वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहा, वालिदैन की खिदमत में नहीं कर रहा। याद रखिए, अगर हम हमारी वालिदैन को नहीं समझेंगे तो हमारी औलाद हमको क्या समझेंगी, है ना। एक एक बात याद दिलाएंगी। जब आप क्या कर रहे थे, जब आप ऐसा बोले थे ना, जब झिड़की दिए थे ना, मैं नानी को देखा था आप झिड़की दिए थे, मैं दादी को देखा आप दादी माँ को झिड़की दे रहे थे, तो अब आपकी बारी है। क्या है, अब आपकी बारी है। अल्लाह अकबर। देखिए सजाएं भी बहुत बड़े बड़े हैं, देखिए कितनी बड़ी सजा है ना। सब होने के बाद उन्हें जन्नत में नहीं जा सकेंगे। अगर हम ये सब होने के बाद भी अगर हम जन्नत में नहीं जा सके तो हमारे लिए तो खसारा है, हम हलाकत है, बर्बादी है, बुराई है, दुनिया में भी और आखिरत में। मगर हम क्या समझ रहे, हमारे सब इबादतें हो रहे तो हम खुश है खुद कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो गए, मगर हमारे वालिदैन हमसे राज़ी नहीं है। क्या बोल रहे, जिसको अल्लाह को राज़ी करना है वो अपने वालिदैन को राज़ी कर ले। जिसको अल्लाह को, जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए तो अपने वालिदैन को नाराज़ कर ले, उसका रब उसका नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए, वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब वालिदैन से माफ़ी चाहने वाला बनाए, बार बार तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए। अल्लाह ताला जो भी हमसे हो गए गुनाह, अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला हमारे हुकूक़ुल अल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद भी हमारे साथ पूरे करवा लीजिए। अल्लाह ताला, या अल्लाह ताला हमारे बस में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हम बहुत फितने फसाद के दौर में हैं। अल्लाह ताला इन फितने फसाद के दौर से अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाइए। अल्लाह ताला, या अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल कर लीजिए। अल्लाह, या अल्लाह सुब्हानहू तआला आज है हमारी वालिदैन को देखने के लिए, हमारे साथ कोई है नहीं है, हम नहीं मालूम। अगर हम हमारी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो हमारी औलाद भी हमारे साथ हुस्न सलूक करेंगी और हमको जन्नत में जाने का बाइस बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।